اینٹی اسٹیٹ عناصر ہیں، انہوں نے ذہن سازی کی اور ان کو تیار کیا گیا کہ یہ یہاں پر کراچی میں آ کر خودکش بمبار بنے، لیکن ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت کارروائی کی وجہ سے الحمدللہ یہ بچی بھی بچ گئی۔ جن ہاتھوں میں یہ بچی یا فیملی ہے، حکومت ان کو پروٹیکشن دے گی۔ کالعدم بی ایل اے کی بڑی سازش ناکام، کم عمر لڑکی کو دہشت گردوں کے خودکش منصوبے سے بچا لیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا کہنا ہے کہ ریاست مخالف عناصر نے بلوچستان کی بچی کی کراچی میں خودکش حملے کے لیے ذہن سازی کی۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کامیاب کارروائی کے نتیجے میں لڑکی کو روکا گیا۔ یہ دہشت گردی کی بدترین شکل ہے، اب بچیوں کو بھی موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ مزاحمت نہیں بلکہ بچوں کا استحصال اور کھلی دہشت گردی ہے۔ حکومت بچی اور اس کے خاندان کو تحفظ دے گی۔ متاثرہ لڑکی نے انکشاف کیا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد سامنے آیا، پھر وہی مواد بار بار دکھائے جانے لگا، رابطہ بڑھا، لنکس اور تقاریر بھیجی گئیں، آہستہ آہستہ وہی سب کچھ سچ لگنے لگا۔ مجھے خودکش بمبار بنانے کا ٹارگٹ تھا، عورتوں اور بچیوں کو قربان کرنا بلوچوں کی روایت نہیں۔ آج سمجھ آیا کس تباہی کی طرف جا رہی تھی۔ کالعدم بی ایل اے نے سوشل میڈیا پر ہینڈلر کے ذریعے بچی سے رابطہ کیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان کا انکشاف، کہا بچی والدہ سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی، دہشت گردوں کے ہینڈلرز نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، بچی کو ریاست مخالف مواد فراہم کیا جاتا رہا۔ والدین بچوں کی آن لائن سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نفرت اور دہشت گرد مواد کے خلاف سخت چیک لگائیں۔ ایک موبائل پورے خاندان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کار نیٹ ورکس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سب نے بی ایل اے اور بی ایل ایف کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا۔ دہشت گردوں کی کوشش ہے کہ بچوں کی ذہن سازی کر کے ریاست کے خلاف استعمال کیا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ سوشل میڈیا کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے بچوں اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے بارے میں آگاہی فراہم کرنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ ریاست کے ساتھ ساتھ گھر والوں اور سوسائٹی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بچی کے معاملے پر سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ بولے، دہشت گردوں نے بچوں کو متاثر کرنے کے لیے بلوچی زبان میں غزلیں لکھی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کے استعمال پر اصلاحات لانا ہوں گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیلینا میمن کی بلوچ بچی کو بچانے میں انٹیلیجنس اداروں کے کردار کی تعریف، کہا کہ دہشت گرد حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ناپاک عزائم کے لیے معصوم بچیوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ کوئی تحریک نہیں، کھلی حیوانیت ہے۔ دہشت گردوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بچی کو اپنی جانب مائل کیا، برین واش کر کے اپنے ناپاک عزائم کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بندوق کے ذریعے آپ اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے، حکومت رٹ قائم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا دو ٹوک پیغام، کہا بلوچ قوم کو لحاظل جنگ میں ڈالا گیا، گمراہ ہونے والے واپس قومی دھارے میں شامل ہوں گے، انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ بگٹی قبیلے نے میر سرفراز بگٹی کو چیف آف بگٹی نامزد کر دیا، نئے سربراہ کی دستار بندی، بگٹی قبائل کے 6 شاخوں کے معتبرین اور قبائلی عمائدین کی تقریب میں شرکت، قبائلی عمائدین کا سرفراز بگٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا قبیلے کا چیف منتخب ہونا بھاری ذمہ داری ہے، خواتین کے لیے قبائلی نظام میں تبدیلیاں لائیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع باجوڑ کے علاقے خار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد جہنم واصل۔ کارروائی فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے میجر عدیل زمان جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید میجر عدیل زمان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ مارے گئے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی، جام شہادت نوش کرنے پر میجر عدیل زمان کو خراج عقیدت پیش۔
वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को हर किस्म की दहशत गर्दी से पाक करेंगे। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी मेजर अदील जमान शहीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। कहा, शहीद मेजर अदील जैसे बहादुर सपूतों पर कौम को नाज है। कौम शहदा और उनके ख़ानदानों के कर्ज को कभी नहीं उतार सकती। पहला ब्रीच तो उनका असेंबली गेट्स पे था, जब असेंबली स्टाफ ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक लिस्ट एग्री की है, वो अफराद पहले जो उनके साथ आ रहे हैं उनके साथ कोई आम, क्योंकि रेड जोन है, कोई मुसल्ला शख्स अंदर नहीं रहेगा, कोई सिक्योरिटी स्टाफ अंदर नहीं रहेगा। अब वो कन्विक्टेड लोग जो सरकारी इमलाक को जलाने की जिनके ऊपर चार्जेस हों और उनकी कन्विक्शंस हुई हों, और इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम इन जेल आप उनको साथ अपने लेकर पंजाब असेंबली की इमारत के अंदर दाखिल हों, तो ये तो किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। पीटीआई ने मक्का और मदीना का एहतराम नहीं किया, पंजाब असेंबली का क्या करेगी? स्पीकर पंजाब असेंबली बरहम। मलिक अहमद खान की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले किसी को इजाजत नहीं, मेरे घर को आग लगाकर कहे ये मेरा सियासी हक है। वज़ीर आला केपी के हमरा सजा याफ्ता और जलाओ घेराव में मुलव्वस लोग मौजूद थे। पीटीआई की जानिब से पहली खिलाफवर्जी दाखिली गेट पर की गई। सुहेल आफरीदी ऐसे लोगों को साथ लाए जिनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। केपी से आए लोगों ने ज़हनी पस्ती का इजहार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई। 9 मई अवामी रद्द-ए-अमल नहीं, पूरा प्लान था। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, किसी को ये हक नहीं हमारे फ़ख्र को हमसे छीने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर में नामुनासिब रवैये और बदतमीज़ी का इल्ज़ाम। सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को ख़त इरसाल कर दिया। प्रोटोकॉल से मुताल्लिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लिखा, मेरे साथ रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दाम गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे इक़दाम बैन सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। फॉल्स प्रोपेगेंडा और जो चोरी और सीनाजोरी है वो इस खत का मतन है। ये एक बड़ा ही चीप टैक्टिक्स है जो ये खत लिख के उन्होंने वो किया है, और उन्होंने यही चाहा था कि वो अभी भी लाइमलाइट में रहें इस खत के जरिए, और वो इस किस्म की बातें करें ताकि आप मुझसे बात करें, ताकि आप इसको हाईलाइट करें और वो फिर जिंदा रहें खबरों के अंदर। हमारी तरफ से जवाब भी समझेंगे। चोरी और सीना जोरी इस खत का मतन है। खत में हस्बे रिवायात झूठ बोला गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पंजाब असेंबली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। इनकी गालम गलोच घटिया जुबान के बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। 3 दिन तक सुहेल आफरीदी ने सरकारी प्रोटोकॉल को एंजॉय किया। सुहेल आफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला केपी पंजाब करना छोड़ दें। सुहेल आफरीदी सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें। केपी में दहशतगर्दी की वजह से बुरे हालात हैं। केपी में ये शाम को घरों से बाहर नहीं निकल सकते। ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत पर जवाब। वज़ीर दिफा का एक्स पर पैगाम। लिखा, सुहेल आफरीदी साहब, आपकी क़यादत में वफाक़ी दारुल हुकूमत पर हमला होता है और बार बार होता है। आपकी पार्टी की क़यादत बशमूल आपके पाकिस्तान की वहदत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर क़यादत की आशीर्वाद से इंतहाई गंदी ज़बान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों से उस वक्त भी आइनी ओहदों और बैन सूबाई इज़्ज़त ख़राब हो रही होती है। आएँ सब मिलकर इसकी मज़म्मत और सद्देबाब करते हैं। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने की तैयारियां। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स की रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड दुकानदार पतंगबाजी के सामान की फरोख्त 1 से 8 फरवरी तक कर सकेंगे। चरखी के इस्तेमाल, धाती तार, नायलॉन, प्लास्टिक, तेज मांझे पर मुकम्मल पाबंदी। स्टॉक मार्केट का एक और रिकॉर्ड।
ट्रेडिंग के दौरान तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। पहली बार 1,74,000 की सतह अबूर की। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1,495 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,73,896 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक पर डॉलर 1 पैसा मजीद सस्ता 280 रुपये 16 पैसे पर फरोख्त। तारीखी तेजी के बाद सोने की कीमत में कमी। सोना 5,500 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 4,70,162 रुपये हो गई। बादल बरसने को तैयार। कल से 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। केपी और बलूचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कराची में भी कल मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। NDMA ने आइंदा 2 से 3 रोज में मुमकिन बारिशों से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी कर दी। मगरबी हवाओं के सिलसिले में कल से मजीद शिद्दत आएगी। उधर शदीद धुंध और कम हद निगाह के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें मुतासर। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक खराब मौसमी सूरत हाल के बायस कई बैनुल-अक़वामी परवाजों को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। कई परवाजें ताखीर का भी शिकार हुई। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी और लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद।